आज गोटाए विशेष विषय नहीं आलोचना करने ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। विषयटी गभीर खूब जटिल। विषयटी होची मृत्यु पर जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ। मनरे प्रश्न उठी पारे आपण मानकर मन भितरे जे এই বিষয়টি কাହିଁକି आलोचना करने ପାଇଁ रखिले। मृत्यु पर जीवन से कथा किए देखे किए जाने, सेथुर हमर मिलिबो कोन। एई जीवनर कथा आलोचना कले भलो होंता नहीं। एई भली मनरे प्रश्न आसी पारे, किंतु एई कथाटी कहि रखबाकू चाहे जे एई मृत्यु पर जीवन र कथा अत्यंत वास्तव कथा एवं एई कथाटी आम मानक पई एथिपाई गुरुत्वपूर्ण जे तार संपर्क आम मानकर एई वर्तमान जीवन सहित अंगा अंगी भावरे निबिड़ भावरे जड़ित। सेथिपाई एई विषयटी आलोचना करिबार आवश्यकता रहिछि। एई कथाटी को आउ टिके भलो भावरे बुझिबा पई चलंतु गोटे घटनारू आरंभ करिबा। एई कथाटी होछि नफर घोषଙ୍କ जीवन रो कथा। नफर घोष श्री श्री ठाकुरंकर एक निष्ठ भक्त थिले। तांकर कीर्तन जुग समयर जो अल्प कई जन भक्त थिले ता भितरु नफर घोष मध्य थिले। उदंड कीर्तन करुथिले श्री श्री ठाकुरंक सह। हेले पाठशाठ विशेष पढ़ी नथिले, किंतु श्री श्री ठाकुरंकर प्रति भक्ति अनुराग थिला तांकर गभीर, ताहा थिला विशाल विशिष्ट। विशाल भक्त ही मध्य नफर घोषंकर गोटे आसक्ति रही जाइथिला। गोटे मोह तांकर थिला, ताहा थिला मिठा खाइबा प्रति। मिठा खाइबा प्रति खूब आसक्ति नफर घोषंकर थिला। सेहितपई तांको मधुमेह रोग मध्य भोगिबाकू पड़ुथिला। डायबिटीज तांकर थिला। हेले मिठा खाइबार आसक्ति ठाकुर मध्य तांको बारण करिसेंती नफर मिठा खाइबोनी। दिने श्री श्री ठाकुरंक पाखरे आसी कहउचंती, ठाकुर गोटिए मिठा खाइबाकू परमिशन दियंतु, आउ बेसी खाइबेनी, गोटिए मिठा। ठाकुर किछ समय नीरव रही सते जेमती बाध्य बाध्यकता रे आसी हाँ बोली कहिसेंती नफर किंतु गोटे रु अधिका जेमती न खाओ। नफर घोष महा खुशी, ठाकुरंक ठारो अनुमति मिली जाइछि, एबे अटकेइबो किए। ठाकुर तो गोटिए रसगोला खाइबा पई परमिशन देइछंती, हेले ठाकुर तो कहि नांती केते बड़ रसगोला खाइबु बोली। तार आकार केते बड़ हबो, गोटाए रसगोला तो खाइबी। से आछंती मिठा दुकानी पाखु, ता कहिछन ए सुन 8 सेर क्षीर रे जते बड़ रसगोला हबो सेते बड़ रसगोला मो पई सबुदिने गोटे बनेइबी। आपण माने कल्पना करि पारंती केते बड़ रसगोला हबो, केते बड़ रसगोलाटी हबो। बहुत बड़ रसगोला निश्चित भाव में हबो 8 सेर क्षीर रे। एवं प्रतिदिन नफर घोष विराट गोटाए बड़ आकार रसगोला खाइबाकू लागिले। ठाकुर तो कहिसेंती गोटाए रसगोला खाइबो, असुविधा कौन अछि। ये होचे आम मानक जीवन रो विलाप। ये होचे आम मानक जीवन रो जदि दुर्भाग्य किछि थाए, ये होचे ताहा। कारण निज वृत्ति प्रवृत्ति अनुजाई ठाकुरंको भल पाती, अनुसरण करती, कथा पालन करती निजको सुहायला भली। परवर्ती समय कौन है नफर घोषंकर शरीर दिन को दिन खराब होगा लगी। शरीर में सुगार मात्रा बढ़ी, कोलेस्ट्रोल बढ़ी एवं धीरे 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 शरीर तांकर जराजीर्ण हो उठी। मृत्यु मन हुए मृत्यु पाखे आसुची। एई भली जराजीर्ण शरीर नहीं दिने से ठाकुर पाक आसुचंती, कहउचंती ठाकुर मते बंचांतु, मु मरिबा को चाहे ना, मते रक्षा करंतु। श्री श्री ठाकुर कहउचंती नफर तू तो शरीर टाको एकदम नष्ट कर देइछु, आउ मने हुए ना ई शरीर को आउ किछि ठीक करी हबो। कारण शरीर जो मेकानिज्म सेठी नष्ट हेई गले आउ ताको रक्षा करिवा संभव नुहे।
এই ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ମେକାନିଜମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ହୁଏ ନା ଏଇ ଶରୀର ନେଇ ଆଉ କିଛି କରିହବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ପାଲଟେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରିଆ, ଯେମିତି ଲୁଗା ପାଲଟିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁର ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରଟାକେ ପାଲଟିଏ ଦିଏ ଆବାର ଫେରେ ଆଏ। ନଫର ଘୋଷ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅମାପ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମଣିଷର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡିପାରେ। ସେ ଯାହା ହଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନଫର ଘୋଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଦାହ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନିଲ ସରକାର, କିରଣ ବାନାର୍ଜୀ ଇତ୍ୟାଦି, କାଳିଦାସ ମଜୁମଦାର ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ନଫର ଘୋଷର ଦେହଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହଉଥିଲା ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଶାଳ କଥା। ନଫର ଘୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଫର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କଥା ହଉଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନେଇ। ଏକଥା ଆପଣ ମୁଁ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯିଏ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ପଛରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଅଛି, ଯୋଉ ଜଗତ ଆମମାନେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ କେବଳ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସିଏ ହିଁ ଏଇ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନଫର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହଉଥିଲା? ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇ କଥା ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନି, ତାହା ଆଜିର ବିଷୟ ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେତେବେଳେ ପାବନାରୁ ଦେଓଘର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ହେଇ ଶୁଣ, ନଫର ଘୋଷ ଛୋଟୁ ଗୋୟାଲାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଛୋଟୁ ଜଣେ ଗୁଡିଆ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଗୁଡିଆ ଲୋକ, କ୍ଷୀର ଦୁଧ ମିଠା ଏସବୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟୁ ଘରେ ନଫର ଘୋଷ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ନଫର ଘୋଷର ଯାତ୍ରା, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ କିଭଳି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ କଥାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, 3-4 ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ଛୋଟୁ ଗୁଡିଆ ଯିଏ, ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେଇ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ନଫର ଘୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇ ଦେଓଘରରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଛି, ଖେଳୁଛି। ତା ଆଡକୁ ଅନେଇ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ପୁରୁଣା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାବନା ସେଇ ସମୟର, ଆରେ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ନଫର ଘୋଷ। ଇଏ ନଫର ଘୋଷ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତାପରେ ଠାକୁର ସେଇ ଛୁଆଟିର ମା ଆଡେ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୋ ଘରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ, ସାତ୍ବିକ ନିରାମିଷ ଆହାର ହିଁ ଦବୁ। ମାଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ବୋଲି କହି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିବାରଟି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ନଫର ଘୋଷ ତ ଜଣେ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ମତେ ବହୁତ ସେ ଭକ୍ତି କରେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର
एते बड़ भक्त सी तो गोटे अत्यंत उच्च परिवार रे संभ्रांत परिवार रे तांकर पुनर्जन्म हो पारि था से गोटे गुड़िया घरे जन्म नेले ठाकुर एमती कहीं है आपण एते बड़ भक्त ହେଇକି ମଧ୍ୟ सारा जीवन आपणकर सेवा करी ମଧ୍ୟ तांकर ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିବାର ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୁଡିଆ ଘରେ ଏଟା କେମିତି ହେଲା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନଫରଗୋସ ତ ମୋର ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଆସକ୍ତିକୁ ସେ ଛାଡି ପାରୁନଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ମିଠା ଖାଇବା ଛେନା ଦହି ମିଠା ଏଇ ପ୍ରତି ତାର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆସକ୍ତି ତାକୁ ଛାଡି ନଥିଲା ସେଇ ଭାବଟା ତା ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଏଇ ଆସକ୍ତିର ଭାବଟା ଯିଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପରିବାର ଯୋଉଠି ଏଇ ସବୁ ଦୁଧ ଛେନା ମିଠା ଏଇ ସବୁ ନେଇ କାରବାର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିବାର ସେଇଭଳି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଔରସରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି মৃত্যু কালে যে ভাব ধরে ছেড়ে যায় শরীর এ জীবন জন্মে আবার ওই পথে সে ভাবের পথ পায়ে যখন মৃত্যুকালে যে ভাব ধরে ছেড়ে যায় শরীর এ জীবন মৃত্যু সমୟରେ ଯୋଉ ଭାବ ଧରି ଆମର ଏଇ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଭାବର ପଥ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଏ ବା ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପାଏ ପୁଣି ସେଇ ପଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସିମ୍ପଲ କଥା এই ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ସମୟ ପରେ କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହଉଛି ବିଶାଳ ଏବଂ ଗଭୀର ଏଇ ନଫର ଘୋଷଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ ଏଇ କଥାରୁ ବୁଝା ପଡେ ଯେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଜୀବନ କିଭଳି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ସେ ପାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥାଟା କଥା ହଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ହଉଛି ଅବିନାଶୀ ମଣିଷର ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ କୌଣସି କିଛିର ବିନାଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତାହା ହଉଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା ବରଫଟା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ବରଫର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ନା ବରଫର ରୂପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ପାଣିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଯାଏ କୁଆଡେ ମିଳେଇ ଯାଏ ତାର ଅତା ପତା ରହେନି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହିବା ପାଣିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ନା ତାର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ ଜନନ କୋଷରୁ ତ ଶରୀର ତାର ବିୟଣ୍ଡରେ ତାର ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଦେହ ତାହା ହିଁ କାରଣ ଶରୀର ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯୋଉଟା ଜାତ ହୁଏ ଜନନ କୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ସେଲରୁ ବା ଜାଇଗୋଟରୁ ଏଇ ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟି ତାର ପଛରେ ଅଛି କାରଣ ଶରୀର ତାର ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଥିଲା ସେଇ ଶରୀରଟା ହଉଛି ତାର କାରଣ ଶରୀର ଠାକୁର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭାବ ଶରୀର ବା ଭାବ ଦେହ ଠାକୁର ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ହଉଛି ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡି ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସିୟସ ଜିନିଷଟା ଗ୍ୟାସଟା ଯେତେବେଳେ ତରଳ ହୁଏ ଷ୍ଟିମ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ ହୋଇ ଭ୍ୟାପର ହୁଏ ଜଳକଣା ରୂପେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବାଷ୍ପ ତାର ଫର୍ମ କିଛି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଳକଣାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଏଇ ବାଷ୍ପଟା ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଆକାର ମିଳେ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆସେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡି କାରଣ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଖୁବ ଫାଇନ ମ୍ୟାଟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଦେହ ବା କାରଣ ଦେହ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଶରୀର, ଖୁବ ଫାଇନ୍ ମ୍ୟାଟରର କମ୍ପୋଜିସନ ବା ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଆର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆର ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି, ଆର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକୃତିର ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି କଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଶରୀର, ଏଇ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ବା ମଣିଷ ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, କେବଳ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଅଛି। କେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହରୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ କଥାଟି, ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହଉଛି କେତେ ଗୁଡେ ଭାବର ସମଷ୍ଟି। ଆମେ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡେ ଭାବର ସମଷ୍ଟି। ମୁଁ, ଆପଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡେ ଭାବକୁ ନେଇ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟାକୁ, ଆମର ପରିଚୟ, ବାସ୍ତବ ପରିଚୟଟା ଯେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଡାଏ ଭାବର ସମସ୍ତେ। ଆମର ଏଇ ଭାବ ଗୁଡିକ ନେଇ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସେଇ ହଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଭାବ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ପରିଚୟ ନଥାନ୍ତା। କିଏ ଜଣେ ଦୟାବାନ ଲୋକ, କିଏ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ, କିଏ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, କିଏ ରାଗୀ ଲୋକ, ଇଏ ଯୋଉ ପରିଚୟ, ଏଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେ ଗୋଟେ ଭାବ ନେଇକି ଜନ୍ମ ନିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବେଶର ସଂଘାତ, ପ୍ରଥମେ ସେ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଘାତ ପାଏ, ଇମ୍ପଲ୍ସ ପାଏ, ତାପରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସହକର୍ମୀ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏଇ ସଂଘାତ ପାଇ ପାଇ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଡା ପାଇ ପାଇ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ଗୁଡିକ ଥାଏ, ସେଗୁଡିକ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ସେଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଭାବ ଗୁଡିକ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। କଣ ହୁଏ? ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପରିବେଶର ସଂଘାତ ପାଏ, ତା ଭିତର ଭାବ ସହିତ ମେଳ ଖୁଆଇ ଯୋଉ ଭାବ ଗୁଡିକ ନୂଆ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାର ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡି ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭାବ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରହେ, ଗଭୀର ଭାବରେ ରହେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ହିଁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଏଇ ମଣିଷର ଆୟୁ କେତେ। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି 1500 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁବ କମ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ଆୟୁଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହବ ତାହା ମୋର ଅର ଲେସ୍ ପ୍ରିଡିସାଇଡେଡ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଥିରେ ଏକମତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏକ ସାତ୍ବିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁ କମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ଠାକୁର ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଆୟୁ ଯଦି ବେଶୀ ଥାଏ, ସେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ଅନବରତ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରେ ନିଜକୁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାର ଆୟୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମରଣ ଆଡକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଯେମିତି ମୋର ଆୟୁ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ନିଆଁରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ହାତ ପୋଡିବ ହିଁ। ତେଣୁ ଆୟୁଟା ବା ପରମାୟୁଟା ବା ଭାଗ୍ୟ ଯେ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆଇରନ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତାହା ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଆୟୁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ବିଧି ହଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯାହା କଲେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ହବ ହିଁ, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ନିଆଁରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ହାତ ପୋଡିବ, ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଧିର ବିଧାନ, ବିଧାତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧି, ଯୋଉ ନିୟମ, ଲଜ, ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ, ଇଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସିବ, ପଣସ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହବନି, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପଣସ ହବନି, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହିଁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ, ଏଇ ନିୟମଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତେଣୁ ଯାହା କଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖର ଚଳନରେ ଚାଲିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ତାହା ବିଧି ଦ୍ୱାରା, ତାହା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ଯେମିତି ଆମେ ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ, ୟୁରିନ ଟେଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି, ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଏତେ ଅଛି, ବିପି ଏତେ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମଣିଷ କହେ ମୁଁ ରୋଗୀ, ବା ମଣିଷ କହେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ରୋଗୀ ସେଇଦିନ ଯୋଉଦିନ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି, ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଅଥବା ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଯୋଉଦିନ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ବିପି ହେଇଥିବା ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ବିପି କୁ ଠିକ କରିପାରେ, ସୁଗାର ଥିବା ଲୋକଟିକୁ ସୁଗାର ବି ଠିକ କରିପାରେ। କିମ୍ବା ଭଲ ଲୋକଟି ଯାହାର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ଯଦି କୁଚଳନରେ ଚାଲେ, ମୋ ଶରୀରଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ସିଗାରେଟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, 5-10ଟା ରସଗୋଲା ଡେଲି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ତାହାର ଶରୀର ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ବା ଟିପ୍ପଣୀରେ ବା ଜାତକରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡଟି ଚଳନୀ ଦ୍ୱାରା, ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ତାର ଯେମିତି ସେଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ, ତାର ଜାତକରେ ତାର ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିକଟତର କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁର ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥାଟି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାଟି ଆଗକୁ ନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଏଇ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, କଣ ହୁଏ, କିପରି ହୁଏ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କଣ ଘଟେ, ଏଇସବୁ କଥା ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ କହିଲେ ଯେ, ବୁଝିଲେ ଯେ ମଣିଷ ହଉଛି ଭାବର ସମଷ୍ଟି। ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଭାବ ସେ ସାଉଁଟି ନିଏ, ତାର ଭାବ ଗୁଡିକ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ, ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭାବ ତାର, ଭାବକୁ ନେଇ ସେ ଜୀବନ ବିତାଏ, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭାବ ତାହାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ରହିଯାଏ। କଥା ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବ, କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ଲୋଭ, କେତେବେଳେ ରାଗର ଭାବ, କେତେବେଳେ କ୍ରୂରତାର ଭାବ, ଜୀବନ ସାରା ଚିଡିଚିଡି ହେଇକି, ବିରକ୍ତ ହେଇକି, ମାର ଧର କରିକି ଜଣେ କଟେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି କଟେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନ ସାରା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ଇଷ୍ଟମୟ ଭାବରେ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭାବ ରହିଛି। ଯେମିତି ନଫର ଘୋଷଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଥିଲା, ରସଗୋଲା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରସଗୋଲାର ଆସକ୍ତି ଟା ବେଶୀ ଗଭୀର ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ତା ଆଖି ସାମନାରେ ଫ୍ଲାଶ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏଭଳି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଆଉ ସିଏ ଯମଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ବା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବା, କଣ କରିବା, ଏସବୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଏସବୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ, ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କରିଛି, ଭଲ କରିଛି, ମନ୍ଦ କରିଛି, ଖରାପ କରିଛି, ମାରଧର କରିଛି, ପଇସା ହଡପେଇ ନେଇଛି, ଯାହା ଯାହା କରିଛି, ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ଭାସି ଉଠେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଥାଏ, ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖି ମୁଁ ଭୟରେ ସିହିରି ଉଠେ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ସିହିରି ଉଠେ।
जदि जीवन में सुकर्म करिथाए, इष्टंकु नहीं थाए, समाजर मनीषर सेवा जत्न करिथाए, दया क्षमार भाव सबु समय प्रदर्शन करिथाए, से निर्भीक थाए, तार सेतबेले भय आसेना। ठाकुर कहउचंती तार परवर्ती अवस्था होची अंधकार। जेतबेले मनीष मृत्यु हुए, जेतबेले से परलोक को यात्रा करे, सेतबेले समस्त किछि ता पाखरे अंधकार ही जाए, किछि अब देखा जाए ना। भयरे सिहिरी उठे, सेतबेले आर्तनाद करने को आरंभ करे। ठाकुर कहउचंती तार परवर्ती स्टेज होची डैजलिंग लाइट, प्रचंड आलोक, ते आलोक जे माने ता आखिरे देखिबा भी संभव हुए ना। माने जेमती कहंती एते झलमल, एते तीव्र आलोक जेमती अब किछि देखा जाए ना। ठाकुर कहउचंती तार परवर्ती अवस्था प्रचंड शब्द, ढंग 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 शब्द, प्रचंड शब्द सेतबेले सेटा होची गुरुत्वपूर्ण समय। एई समय रे जेउ भावरे से थाए, सेई भावटा ही होची जहा ताहा निर्धारण करे तार परवर्ती जीवन कथा। ठाकुर कहउचंती तार जीवन अनेक गुड़े भाव भितरु सबुठारु गभीरतम भाव जोटा, सेई भावरे से मिहमान ही पड़े, सेई भावरे से डूबी जाए। जेतबेले से सेई भावरे से डूबी जाए, सेतबेले तार जगत ठारु संपूर्ण भावरे से विच्छिन्न ही जाए। तार समस्त भाव, तार परिवार, तार स्मृति सबु किछिरु से विच्युत ही जाए। जनकु गोटे लोक को नहीं जदि गोटे पानी भितरे पूरा डुबेई दिया जाए, ताले पानी बाहरे जो जगत ताठु संपूर्ण भाव विच्छिन्न ही जाए। ठीक सेमती जेतबेले गोटे मनीष गोटाए भाव भितरे, गोटे गभीरतम भाव भितरे, गोटे इंटेंस तीव्र भाव भितरे जेतबेले संपूर्ण भाव डूबी जाए, सेतबेले ता छड़ा ता बाहरे आउ जहा किछि से ता छाड़ू ता ठारू संपूर्ण भाव छिन्न हो जाए, विच्युत हो जाए, आउ कौन सी रिलेशन रहे ना। ठाकुर कहउचंती एई जो समयटा जेमती गोटे डस्टर धरी ब्लैक बोर्ड रे जहा अच्छी जेमती लिभेई देले सब चली जाए, जहा लिखा होइथिला आउ किछि देखि हुए ना। ठाकुर कहउचंती ठीक सेमती এই जो ढंग 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 जो शब्द हुए, जो प्रचंड शब्द, এই शब्दटा सेतबेले मनीषर मानस पटरु स्मृति पटरु सते जेमिति सबु किछि स्मृति गुड़िक लिभेई दे, पोछि दिए चिरदिन पाई, आउ तार किछि मने रहेना। एई जेतबेले मृत्यु ही जाए, सेतबेले एही इह कालरु, एही इह जगतरु संपूर्ण भावरे से विच्युत ही जाए, तार स्मृति पटरे आउ किछि रहेना। सेइथिपाई पूर्व जन्मर कथा हमने केही कहि पारंती नाही। पूर्व जन्म रे कौन थिले, कोउठ थिले, कि भली जन्म थिला, राजा घरे जन्म हिथिले कि गोटे चासी घरे जन्म हिथिले, कथा हमने किछि जानंती नाही, किछि भी स्मृति पटरे न। कारण एई मृत्यु समय रे ही सब किछि लिभि जाए। से ठाकुर कहउचंती केवल सेई व्यक्ति माने, खूब कतिपय व्यक्ति जो माने जीवन, जो मानकर जीवनटा उच्च जीवन, जो माने पुरुषोत्तम को बा जीवंत आदर्श को धरी चली थांती, से माने से समय चेतन थांती, से माने चेतन थांती। तांको मन भितरु एई जे प्रचंड शब्द बा एई जो जालु जालुआ आलोक, एई जो अंधकार, एगुड़ा तांको किछि विव्रत करे ना। सेतबेले मते से धैर्यर सहित साहसर सहित गोटे दिव्य भाव थांती। सेतबेले मध्य से तांकर से नाम जप चली थाए, सेतबेले मध्य से ईश्वर को तांकर से मानस चक्षुरे देखु थांती। जेमती ध्यान कला बेला आम ठाकुर को देखती मानस चक्षुरे, ठीक से भाई से देखु थांती। तांको भितर थाए निर्भीकता, एक निर्भरतार भाव, एवं से माने तांकर जो परवर्ती जीवन से भाई भाव ऊर्ध्वमुखी हुए, से विषय आलोचना करबा। वर्तमान आमर जेहेतु आम मान समस्त जीवन रे आम मान पूर्व जन्मर स्मृति कहार नाही, आम माने एतिकी ही कन्क्लूजन करि परिबा जे आम मानकर जीवनटा
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଉଚ୍ଚ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ମାନସ ପଟରେ ଏସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସାଧନା କରିବାର ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ହିଁ ବଢି ଯାଇଛି। ଯଦି ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବା ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାଟ, ତା ଛଡା ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କଣ ହୁଏ ତାପରେ। ଏଇ ଆତ୍ମାଟି ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛିରୁ, ଏଇ ଇହ କାଳରୁ, ଇହ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ସେ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାଟେ ବାହାରି ପାରେ, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାଟେ ବାହାରି ପାରେ, ନାକ ବାଟେ, କାନ ବାଟେ, ପାଟି ବାଟେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଜୀବନଟା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମହାନ, ସେ କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାଟେ ହିଁ ବାହାରେ। ଊର୍ଧ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଟା, ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଧ୍ୱ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମସ୍ତିଷ୍କ, ସେଇ ବାଟେ ବାହାରେ। ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୌଣସି କଣା ବା ଛେଦ ହୁଏ ନା, କାରଣ ଆତ୍ମା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ସିଏ କୌଣସି କଣା ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହାର ଆତ୍ମା ମସ୍ତିଷ୍କ ବାଟେ ଦେଇଯାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆତ୍ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡି ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡି, କାରଣ ଶରୀର ବା ଭାବ ଶରୀର। ଭାବ ଶରୀର କଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଯେଉଁ ଗଭୀରତମ ଭାବରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ସେଇ ଭାବଟା ହିଁ ହଉଛି ତାର ଭାବ ଶରୀର। ସେଇ ଭାବ ଶରୀର ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଭାବକୁ ନେଇ ସେଇ ଭାବ ରୂପକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସେ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁ ପଡେ। ଏଇ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ଏଇଭଳି ଭାବ ଶରୀର ନେଇ ଢେଉ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡି ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଶରୀର ନିଅନ୍ତି, ଭାବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡନ୍ତି। କଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ? ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ତାହା ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଇହ କାଳରେ ଜୀବନଟା କିଭଳି ହବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ସିନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାବ ଶରୀରରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ତାର ମନ, ତାର ବୁଦ୍ଧି, ସବୁ କିଛି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକୃତିରେ ଥାଏ। ଏଗୁଡା କିଛି ଯାଏ ନା। ତାର ମନ, ତାର ଅଭ୍ୟାସ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଖାଲି ନଥାଏ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା। ଏଇଠି ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ଏଠି ସମସ୍ୟା କଣ? ଯେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କାମନା ବାସନା ନେଇକି ମଣିଷ ଯାଇଥାଏ। ତାର ଗଭୀରତମ ଭାବଟା ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କାମନା ବାସନା। ଯେମିତି ନଫର ଘୋଷଙ୍କର ଥିଲା, ସେମିତି ଯିଏ ଗୋଟେ କ୍ରୂର ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାମନା ବାସନା। ଯିଏ ଗୋଟେ ଲୋଭର ଭାବ ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାମନା ବାସନା। ଯିଏ ଗୋଟେ ସାରା ଜୀବନ କାମ ଭାବ ନେଇ ରହିଥାଏ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାମନା ବାସନା। କଥା ହଉଛି, ସିଏ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ତାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଇହ ଜଗତରେ ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ସେଇ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲା ବେଳେ ଭାବ ଶରୀର ନେଇକି ସେଇ ଭାବ ଗୁଡିକ ବା ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଇ ଉଠେ। ଯଦି ମୋର ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅତି ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଏହି ଜଗତରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା 1000 ଗୁଣରେ ବଢିଯାଏ ସେଇ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାଟା କୋଉଠି? ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ସିନା ବଢିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଶରୀର ନଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋର ପାଟି, ଜିଭ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ ତ ମୁଁ ରସଗୋଲାଟି ଖାଇପାରିବି, ନହେଲେ ଖାଇବି କିପରି?
जो लोकटी गोटे क्रूर भाव नहीं थाए, हिंस्र भाव नहीं थाए, तार शरीर थिले सिना काहाकू से मारधर करिवो पिटिवो, ता शरीर तो न थाए। आमମାନଙ୍କ मस्तिष्कर केन्द्र रे दुई प्रकार स्नायुर सम्मिश्रण ହେଇଛି, गोटे होची ज्ञानवाही स्नायु स्नायु आ गोटे होची कर्मवाही स्नायु। आम विभिन्न सेन्स ऑर्गन गुड़िक द्वारा आम माने এই जो बोधवाही बा ज्ञानवाही बाही स्नायु द्वारा सेगुड़िक मस्तिष्क को नियंती, मस्तिष्क रे साहा ताहा प्रोसेस हेई मस्तिष्क आमर कर्मवाही स्नायु को निर्देश दिए जे एई कर्म रे तुमे लिप्त हुओ। धरंतु कौनसी कथा परिवेश काहाठारु किछि शुणी मो भितर क्रोधर भाव सृष्टि ହେଇଛି, एई जो कथाटी शुणिली काहाठारु बा निंदा शुणिली ताहा मोर ज्ञान बाही बाही बा बोधवाही स्नायु भितर देई मस्तिष्क को आसिला। मस्तिष्क ताहा विश्लेषण करी कहिला सेई लोकटी तुमर निंदा करिछि, तुमे जाओ तुमे ताकू दुई चटकणा पकाओ एवं ताकू विधा मार। सेतबेले कौन करे, मनिषर गोड़ हाथ ताकू नहीं जाए से लोक पाखकू, हाथ ताकू उठेई ताकू प्रहार करने आरंभ करे। मनिषर पर काल रे मनिष जितेबाला सूक्ष्म शरीर थाए बा आत्मा जितेबाला सूक्ष्म शरीर थाए, मनिष बोली तो कहबे नहीं, सेतबेले से आत्मा जितेबाला सूक्ष्म शरीर थाए सेतबेले तार भाव जितेबाला प्रबल हुए, जितेबाला तार ज्ञानवाही स्नायु द्वारा विभिन्न इम्पल्स पाई जितेबाला मस्तिष्क ताकू कहे जे से लोक को जाई पिटिबा को हबो मारिबा को हबो, सेतबेले मनिष ताहा करि पारे ना, कारण तार शरीर न थाए। जो लोकटी तार काम भाव चरितार्थ करने को चाहे से करि पारे ना, कारण तार शरीर न थाए। जो लोक तार लोभ खाइबा प्रति ताकू चरितार्थ करने को चाहे से करि पारे ना, तार शरीर न थाए। ठाकुर कहउछन्ति से जीवनटा ज्वालामय, अत्यंत जंत्रणादायक, इच्छा हुए प्रबल किंतु इच्छा को चरितार्थ न करि पारिबार जो जंत्रणा ये होची अत्यंत प्रबल। ठाकुर कहउछन्ति जे भली भाबरे केते वर्ष जे बीती जाए तार किछि कूल किनारा नाही, तार किछि ठीक ठिकाना नाही, केते समय जे बीती जाए मनिष जे पर्यंत तार कर्म करिथिबा इह कालर कर्म करिथिबा फल गुडिक न भोगी सारिछि से पर्यंत ये लागी रहे, अर्थात एई भली जंत्रणा लागी रहे, एई भली एक जंत्रणामय वेदनामय दुखमय कष्टमय जीवन मनिष बिताए। सेई अवस्था आम मानकर कर्मफल किछिटा आम एई जीवन रे पाई थाउ, किंतु अनेकांशटा पाई थाउ से जेतेबेले सूक्ष्म शरीर आमे थांती, सूक्ष्म आकृति नहीं कि तापरे जदि किछि बंची जाए सेटा प्रारब्ध आकार रे आम मानक पाखरे आसे। ये हला गुरुत्वपूर्ण कथा। तेणु एइथिपाई आरंभରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି जे पर काल रे कौन हुए ताहा अनेकांश रे निर्धारित हुए आम मानकर एई जीवन रे। तेणु एई जीवनटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदि मृत्युर पर जीवनटा आम माने सुंदर करने को चाहती। ठाकुर ये गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहते। ठाकुर कहते जो लोक सद्गुरु को नहीं थाए ग्रहण करि थाए, भक्ति श्रद्धा अनुरागर जीवन बीते थाए, दया क्षमा प्रेमर जीवन बीते थाए, ता भितरे ए सबु इंद्रिय सुख चरितार्थ करने ପାଇଁ लालसा न थाए ता जीवन रे। परवर्ती समय रे जेतबेले से सूक्ष्म शरीर थाए सेतबेले मध्य इंद्रिय सुख चरितार्थ करने ପାଇଁ तार कोनोसे लालसा न थाए। जेहेतु ए लालसा न थाए तार देह नथिले मध्य किछि फरक पड़े ना, कारण से रसगोला खाइबी बोले हुए ना, काहाकू मारधर करिबी बोले हुए ना, एई भली भाव जेहेतु ता भितर न थाए ताहार कोनोसे असुविधा हुए नहीं। तार जेहेतु सूक्ष्म शरीर थाए से सूक्ष्म शरीर रे तार सेई मानस पटरे तार सेई नाम जप चली थाए, कारण सूक्ष्म शरीर नहीं नाम जप करिवारे तार कोनोसे असुविधा हुए ना। असुविधा हुए ताहार जार कामना वासना थाए एवं चरितार्थ करने ପାଇଁ जहाँ भितर तीव्र आकांक्षा थाए सेई व्यक्तिर स्थूल शरीर प्रयोजन हुए कामना वासना चरितार्थ करने। किंतु एई व्यक्तिर जी एक दिव्य जीवन रो अधिकारी थिला तार कोनोसी लालसा न थाए, किंतु तार सी सेई भली भाबरे इष्टं को नहीं गुरुं को नहीं थाए, तार ईश्वर को नहीं से थाए। सेई समय मध्य तार सेई नाम जप चली थाए, से जो बीज मंत्र से ग्रहण करि थाए ता मते सेई समय से निरंतर जपी चली थाए।
ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କଣ ନାମ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଆମମାନେ ଯଦି ନାମ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ କଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ ତ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ମଣିଷ ବା ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ତାର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଜନ୍ମ ସେ କେବେ ପାଏ? କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ପାଏ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ଟାୱାର ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟେନା ଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟେନା ଯେମିତି ବା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଯେମିତି ସିଗ୍ନାଲ କୁ ରିସିଭ करे ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ करे, ଏଇ ମଣିଷର ଏଇ ଆତ୍ମାର ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଥାଏ ଯିଏ ସିଗ୍ନାଲ କୁ ରିସିଭ କରିପାରେ ଏବଂ ପଠେଇ ପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇ, ଗଭୀରତମ ଭାବ ନେଇ ମଣିଷ ଏକ ଭାବ ଶରୀରରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ, ଠିକ ସେଇ ଭାବ ନେଇ, ଠିକ ସେଇ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ମିଳନ ସମୟର ଯୋଉ ଭାବର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଟେଲିଭିଜନ ସିଗ୍ନାଲ ଭଳି ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସେଇ ଭାବ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମା ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଆଡକୁ। ଆ ପଛରେ କୌଣସି ମିରାକିଲ ନାହିଁ, ଆ ପଛରେ କେବଳ ଅଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବିଜ୍ଞାନ। ଇଏ ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବିଜ୍ଞାନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଟେଲିଭିଜନ ସିଗ୍ନାଲ ଯେମିତି ଆସିଯାଏ, ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଟିନା ରିସିଭ କରି ଟେଲିଭିଜନ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡିକ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସେଇ ଭାବର କମ୍ପନର ଭାଇବ୍ରେସନର ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ, ଏବଂ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ କମ୍ପିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆଡକୁ। ଦମ୍ପତି ତ ଗୋଟିଏ, ନାରୀର ଡିମ୍ବାଣୁ ତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ତ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବ, ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେବାର ସମ୍ଭାବନାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସେଇ ଆତ୍ମାଟିକୁ, ଯାହାକୁ ସେଇ ନାରୀର ଡିମ୍ବାଣୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ କହିଛି, ଆଜିକାଲିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ପର୍ମ ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ପର୍ମରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ମ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରେ ଓଭମକୁ। ଆଉ କୋଉଟା କରେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି, ଯୋଉଟା ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯୋଉଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନି, ଯୋଉଟା ଆଗ ପହଞ୍ଚେ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଯୋଉଟା ଏତେ ଗୁଡା ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଖାପ ଖାଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କିଛି ହୁଏ ନା, ବିନା କାରଣରେ କିଛି ହୁଏ ନା, ସବୁ କିଛି ପଛରେ କାରଣ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଏଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହୁଏ ନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଦମ୍ପତି ଭାବିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଭାବର କମ୍ପନ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନାରୀର ଯୋଉ ଡିମ୍ବାଣୁ, ସେ ତାର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଡିମ୍ବାଣୁ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜଡ ହେଇ ଉଠେ ସେଇ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଭମ ସେଇ ଭାବରେ ଚାର୍ଜଡ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେଇ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ଥିବା ସ୍ପର୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭଙ୍ଗା ନଡିଆ ଯଦି ପଡିଥାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ମିଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଡିଆ, କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ନଡିଆଟି ଯାହାର ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତା ଭିତରେ, ହଜାର ହଜାର ନଡିଆ ଭିତରେ ଆର ଖଣ୍ଡଟି ଯଦି ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଦୁଇଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି
ନଡିଆଟି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ଯେତେ ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବା ସେଇ ଖଣ୍ଡଟି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଠିକ ମାନେ ଖାପ ଖାଇଗଲା ଭଳି ଖାପ ଖାଇଯାଏ ଏବଂ ନଡିଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମତାନରେ ସମଭାବରେ ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଗୋଟାଏ ଶରୀର, ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମ ହୁଏ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲ ଡିଭିଜନ ହେଇ ସେ ପୁଣି ବଡ ଗୋଟେ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର କେବଳ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାହା ଆଜିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ କଣ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ହଉଛି ଘଟଣା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଘଟଣାଟି କଥାଟି ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର ଜଣେ ଆମେରିକାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଋଷି ମନୀଷୀ କିଭଳି ଆସିଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଗିଚାର ମାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଳିଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏ କଥା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ମାଳି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଆସିଲି, ଚିକାଗୋରୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଡାଜାହାଜ ନେଇ ବମ୍ବେରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲି କଲିକତା, କଲିକତାରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଟ୍ରେନ ଧରିକି ଜସିଡି ଷ୍ଟେସନରୁ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗା ନେଇ, ସେ ସମୟ ଟାଙ୍ଗା ଚାଲୁଥିଲା, ଟାଙ୍ଗା ନେଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମାଳି ଜଣକ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏଠି କାହିଁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ନାହିଁ? ଆମେରିକାରୁ ବାହାରି ତ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତେ, ଏତେ ବାଟ ଏତେ କଥା କରିକି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଧା ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି, ଏଠି ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଏଠି କେମିତି ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଉଡାଜାହାଜ କେମିତି ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା? ମାଳି ଜଣ କହିଲେ ସେଇ ତ ହଉଛି କଥା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ଯେମିତି ଉଡାଜାହାଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରେ ନା, ଯେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନ ପାଇଲେ ଉଡାଜାହାଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର, ସେମିତି ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମା ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସେଇଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଏକ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦମ୍ପତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟାଣ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ସେଇଭଳି ଦମ୍ପତି। ସେଇ ଦମ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଇଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କୁକର୍ମ କରିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମିତି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଜୀବନ କିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ହୁଏ, କିଭଳି ଜ୍ୱାଳାମୟ ହୁଏ, ଏବଂ ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୟ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ତାର ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ରହସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏକ ବେଦନାଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବିତାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇ ଉଠେ। ସେ ଚାହେଁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ କିଭଳି ଜନ୍ମ ନେବି, ଏତେ ସହଜ ହୁଏ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ଯେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଛି, କେତେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମଟି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମଟି ପାଇଛ, ତାକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଧର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ
ତୁମେ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛ। କେତେ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ଠେଲା ପେଲା, ତୁମର ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଜାଣିନାହ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘଟିଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପଟରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଯାହା ଡିସ୍କସନ କରିବାର କଥା ତାହା ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଏଇ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇପାରେ କୌଣସି ମତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବ ବୋଲି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବେ ଯେ ମଣିଷ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, ଥରେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମିଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମିବି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଭକ୍ତଜନ ବସିଛନ୍ତି, ଶରତ ହାଲଦାରଦା ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଦୂରରେ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଶରତଦା ଏଇ ଗାଈ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁଥିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଗାଈ ମଣିଷ? ସରି, ଶରତ ହାଲଦାର ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ମଣିଷ? ଗାଈ ମଣିଷ କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ବି ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଥିଲେ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତାଡନାରେ ପଡି ଆଜି ସିନା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆରମାନ ଅଛି, ଯେମିତି ଆଶା ଅଛି, ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଶରଦା। ଏମାନଙ୍କୁ ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୟା। ଠାକୁର ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇମାନେ ମଣିଷ ହିଁ ଥିଲେ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତାଡନା ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଯୋଉ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ହୁଏତ ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଯୋନିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଯଦି ମଣିଷ ଯୋନିରୁ ନିଚ ଯୋନିକୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, ତାପରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତେଇବାକୁ ହୁଏ ନିମ୍ନ ଯୋନିରେ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ, ଏ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାର ବୋଧ, ବିଦ୍ୟା, ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଏତେ ସହଜ ହୁଏ ନା, ଅନେକ ଲମ୍ବା ୱେଟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆମମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଏସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ପାଇକି ଯଦି ହାତ ଛଡା କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି, ଲାଭ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ହଉଛି ମହାପାପ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ବହୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ, ତାର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶେଷ କରିବାକୁ ହବ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। ଏଇ କଥାଟି କହିବି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାର ଯୋଉ ଭାବଟି, ତାର ଯୋଉ ଗଭୀରତମ ଭାବଟି ଥାଏ ଦୁଃଖର, ଯନ୍ତ୍ରଣାର, କାରଣ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିହମାନ ହେଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପକେଇଛି, ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ସେଇ ଭାବଟି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଭାବ ଶରୀର ନେଇକି ଯାଏ, ସେଇ ଭାବ ଶରୀରଟି ହଉଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାବ, ଦୁଃଖର ଭାବ, କ୍ଲେଶର ଭାବ। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କଣ କୋଉ ଦମ୍ପତି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଭାବ ନେଇ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ୍ଲେଶର ଭାବ ନେଇ? ତାହା ଯେମିତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପସିବଲ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପସିବଲ। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେହି ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ସବୁ କଥା ନେଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ। ମଣିଷ ଜୀବନ ହଉଛି ଭାବର ସମଷ୍ଟି। ଭାବ ଗୁଡିକ ତା ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ରହେ। ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ଗଭୀରତମ ଭାବ, ସେଇ ଭାବରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡେ ଏବଂ ସେଇ ଭାବ ରୂପକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନେଇ ସିଏ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ। ତାର ଇହକାଳର ଯୋଉ ଜୀବନ, ତାହା କର୍ମ ତାହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଯେ ପରକାଳରେ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ହେଇପାରେ,
कारण तार कामना बासना को चरितार्थ करबा ପାଇଁ स्थूल शरीर ता पाखरे न थाए। परवर्ती समय सेई भावरे भावित दंपतिଙ୍କ औरसरे जन्म ग्रहण करबा ପାଇଁ से सुजोग पाए। एई होछि जन्म मृत्युर रहस्य संक्षिप्त भावरे। आम माने जदि एक दिव्य जीवन अधिकारी हवाको चाहंती, आम माने जदि एई मଣିଷ जन्म पाई श्रेष्ठ मଣିଷ श्रेष्ठतर मଣିଷ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନବୀୟ उत्कर्ष तार चरम जदि पहुंचवाक चाहती जहा हूँ विवर्तन लक्ष्य ताहले एबे ठारू एही जन्मरु वृत्ति प्रवृत्ति आसक्तिर ऊर्ध्व को जाई अनेक वर्ष बितेई देइछंती ए माया मोह भितर दे एबे भी समय अछि आउ जेतिकी अवशिष्ट जीवन अछि ताकू ठाकुरंकु नै नाममय हे नाम सिद्ध हे एक प्रेम दया भल पाइबा करुणा संप्रीति ର ଭାବ ନେଇ ଜୀବନଟାକୁ କଟେଇ ଦେବାକୁ ହବ ଯଦି ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଟା ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହଉ ବୋଲି ଆମମାନେ ନ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଜୀବନ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ନହେଲେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ ଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଇପାରେ ତାର କିଛି କୂଳ କିନାରା ପାଇବା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ସେହି ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ତାହା ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ଅମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏକ ପରିପୃଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଜୀବନର କାମନା କରି परम पितांकर तुलचरण प्रार्थना करुछि। वंदे पुरुषोत्तमम्।